हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची विभु ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को। तो पिला माने आज क्लास रे आमे आलोचना करबा साहित्यर स्वरूप, जहाँकि फर्स्ट सेमिस्टर पेपर 2 रे रही अछि। तो प्रायतः पिला माने मते कमेंट करथिले कि सर कोर 2 रो जो प्रथम एकक रही काव्य कविता तार ऊपर क्लास करिया को। तो पिला माने आज क्लास रे केवल आमे काव्यर संज्ञा स्वरूप क्लास करिया एवं परवर्ती क्लास रे आमे काव्यर प्रकारभेद संपर्क रे आलोचना करिबा एवं महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद संपर्क रे आलोचना करिबा। तो पिला माने या पूर्वरु आमर भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद संपर्क रे आमर क्लास सरी जायछि एवं भाषार उत्पत्ति संपर्क रे विभिन्न सिद्धांत गुडी आलोचना करा जायछि। तो जेउ माने देखि ना हो डिस्क्रिप्शन दिबा लिंक ऊपर क्लिक करके देखि नबो। तो चलंतु देरी न करी आज क्लास टाइम आरंभ करिबा। तो जेउ माने चैनल रे नुआ छंती एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे दिया बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दउनु, जहां तार कि मु जेते बेले एई भडी क्लास चैनल अपलोड करिवि तो सर्वप्रथमे आपन पाखरे पहुंचबो। तो चलंतु आज क्लास टाइम आरंभ करिबा। काव्य कविता कवि शब्द रे त प्रत्यय कवित्व और ता प्रत्यय कविता निष्पन्न। तो पिला माने मन रखंतु कविता केउंटर निष्पन्न होची ना कवि शब्द रे त प्रत्यय कवित्व और ता प्रत्यय कविता निष्पन्न होईची। कविर कर्म बा भाव ही कविता कवित्व बा काव्य। तो पिला माने कविर कर्म बा ता से जो जहा भाबुची से जहा गोटे रचना करतबो ता होची कोन कविता। प्रतिभा पांडित्य और अधवसाय बल कवि जहा रचना करे ताहा होची कोन कविता। या ही काव्य सेथिरे फुटी उठे तार कवित्व। एणु ओडिया कवि तार सृष्टि को एही अभिधा द्वारा परिचित करिथिबा विश्वास हुए। मनुष्यर भाषा को दुई प्रधान भाग रे विभक्त करा जाए, गोटे होची गद्य और पद्य। काव्य कविता पद्य विभाग अंतर्भुक्त। काव्य और कविता काव्य साहित्य पर्यायभुक्त। तो पिला माने एटी कौन कहला ना मनुष्यर भाषा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, गोटे होची गद्य एवं आ गोटे होची पद्य। विश्व साहित्य रे कवितार सृष्टि केबे हेला ताहा निर्णीत होई पारि नाही। अनेकंक मतरे कवितार जन्म सेही दिन ठारू होईछि जेउ दिन ठारू मनुष्य कथा कहि सिखिछि। मने हुए आदि मानव कर्मरत थिबा समय रे शर्म लाघव निमित्त स्वतः ता मुखरु किछि पद्य धर्मी भाषा निसृत होईछि, किंबा खुशी थिबा समय रे मन मताणिया भाव रे से गुणु गुणु होई गीत गाइछि। क्रमे से उच्च स्वर रे गाइबा को आरंभ करिछि। एही परि सृष्टि होईछि कवितार। तेणु विश्व साहित्य प्रथमे पद्यर सृष्टि बोली कहा जाए। तो पिला माने कविता केबे सृष्टि हैला ता आज पर्यंत वर्णना करा जाए नहीं। अनेक मतरे कविता जन्म होईछि केउ दिन ठारू ना जेउ दिन ठारू मनीष कथा कहि सिखिछि। जो दिन कथा कहिला सेही दिनटू कविता सृष्टि होईछि। बुझि पसंद तो पिला माने सर्वप्रथमे कवितार झंकार भारत रे आर्य ऋषि मानक कंठरे सुना जाइथिला बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। आर्य ऋषि माने वेद को अपरेशय बोली कहंती। एहा कंठरु कंठ को प्रसारित हेउतिला, तेणु वेद ही सर्वप्राचीन पदात्मक सृष्टि। चारि वेद मध्यने ऋग वेद सर्वप्रथमे रचना। एहार प्रथम श्लोक सेही दृष्टि पद्य रचना आदि सृष्टि बोली गृहीत होई पारे। तो पिला माने एट कौन कहला ना कवितार झंकार भारत रे आर्य ऋषि मानक कंठरे सुना जाइतिला बोली केतेक ऐतिहासिक माने मत दैथांती। आर्य ऋषि माने वेद को अपरेशय बोली कहंती। तो पिला माने शॉर्ट नोट कर दियो कि आर्य ऋषि माने वेद को कौन को बोली कहिथांती। तो आर्य ऋषि माने वेद को अपरेशय बोली कहिथांती। एहा कंठरु कंठ को प्रसारित हेउतला, तेणु वेद ही सर्वप्राचीन पदात्मक सृष्टि। तो जेहेतु जनक कंठरु अन्य कंठ को प्रसारित हेउतला सेथिपई वेद कौन सर्वप्राचीन पदात्मक सृष्टि। चारि वेद मध्य ऋग वेद सर्वप्रथम रचना। एहार प्रथम श्लोक सेही दृष्टि पद्य रचना आदि सृष्टि बोली गृहीत होई पारे। वाल्मीकि आदि कवि एकदा व्याध सराहत एक क्रोंच पक्षीर दारुण दुर्दशा देखि
ତାଙ୍କ ବେଦନାବିଧ ହୃଦୟରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କବିତା। ସେଇ ପ୍ରଥମ କବିତା କ'ଣ ନା ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମ୍ ଗମ ଶ୍ୱାସିତିଃ ସମା ଯତ୍ କ୍ରୋଞ୍ଚ ମିଥୁନା ଦେକ ମଧି କାମ ମୋହିତମ୍। ବ୍ୟାଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଝଙ୍କାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଲିପି ଉଦ୍ଭାଦିତ ହୋଇ ପଦ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମୁଖରେ ଏହା ସଜୀବ ରହିଛି। ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଲିପି ଉଦ୍ଭାଦିତ ହୋଇ ପଦ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମୁଖରେ ଏହା ସଜୀବ ରହିଛି। ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ। ତ ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା। କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କବିତାକୁ କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି କବିତା କ'ଣ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କବି ଗଭୀର ଭାବୁକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ରଚନାରେ ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରକୃତ କବି ଗଭୀର ଭାବୁକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ରଚନାରେ ଏହା ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କବିତା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତଦ୍ଭିଦ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କବିତା ସଂଜ୍ଞାର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ମାତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶକ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ବିଖ୍ୟାତ ଆଳଙ୍କାରିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ରସଗର୍ଭକ ହେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ବା କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ରସଗର୍ଭକ ହେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ବା କବିତା ବୋଲି ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କ ମତରେ କବିତା ହେଉଛି ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦି ସ୍ପୋଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ ଫିଲିଂସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ମାକୁଲେଙ୍କ ମତରେ କବିତା ହେଉଛି କ'ଣ, ବାଇ ପୋଏଟ୍ରି ୱି ମିନ୍ ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ମ୍ୟାନର ଆଜ୍ ଟୁ produce an illusion on the imaginations, the art of doing by means of words what the painter does by means of color, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରକର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି କବି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ମାନସ ପଟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଏହା ହିଁ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହା ମତରେ କ'ଣ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ Poetry is a particular way of communicating idea ବୋଲି ଟି.ଜି. ୱିଲିୟମ୍ସ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା। ତ ପିଲାମାନେ ଟି.ଜି. ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ମତରେ କବିତା ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା। ମିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଦି ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଇମୋସନ୍ସ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି embodies
इन इट अर्थात भाषा और भावर स्फूर्त आत्मप्रकाश ही कविता। रोमांटिक कवि कलरेज एसटी कलरेज भाषा रे कविता हेउची बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। तो पिला माने का मतरे कौन मन रखंतु कविता। उपरोक्त अभिमत गुड़ी को परीक्षा करी देखिले जना पड़िबो जे आलोचक गण निज निज दृष्टिकोण विचार करी काव्य कवितार संज्ञा निर्णय करने को चेष्टा करिसेंती। विषय वस्तु आलोचक पाठक भेदरे भिन्नता थिबा दृष्टिରୁ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ସ୍ୱୟं ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସର୍ବସମ୍ମତ ନ ହେଲେ ବି ଏହାର ପାଖାପାଖି ଏକ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମଣିଷ ତା ହୃଦୟର ଭାବରାଜିକୁ ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାର ନାମ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ କାହା ମତରେ କଣ ଯୋଉ ସବୁ କହିଲି, କାହା ମତରେ କଣ କବିତା ଯୋଉ ସବୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାର ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଲେଖିବ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଲେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିବା କାବ୍ୟ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କଣ? କବି ନିର୍ମିତ ରଚନାକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଦର୍ଶ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ବିଭବ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଓରିସ୍ନା ରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାଟି ଏହିପରି। କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଦାର୍ଥ ସାହିତ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଭାମହ ପ୍ରଭୃତି ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡି କହନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟର ସାରଭୂତ ଅଂଶ ବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୁଣ ଓ କାବ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶକ ପଦ ସମଷ୍ଟି। ଦଣ୍ଡି କଣ କହନ୍ତି ନା କାବ୍ୟର ସାରଭୂତ ଅଂଶ ବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୁଣ ଓ କାବ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶକ ପଦ ସମଷ୍ଟି। ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନ ପଦାବଳୀ। ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କେବଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଧାନବାଦୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୋହର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ହିଁ କାବ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏତେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରେ ସ୍ୱରୂପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ ଭଳି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ବିପୁଳ କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ସ୍ୱରଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା କାବ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଦେ ପାଦେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ ଦିଗରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରୂପରେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଇନି। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ବା କାବ୍ୟକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣରେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କଥା ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଗଳ୍ପରୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏହା ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ ବହୁ ଛାନ୍ଦରେ ଏହାର ବହି ଶରୀର ନିର୍ମିତ।
ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆନ୍ତଃ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦି ରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରସ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଅଧିକ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ଚିତ୍ତରେ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ମନ ବିନୋଦ ନ କରିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଚମତ୍କାରିତା ହିଁ ଏସବୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି କିଛିଟା ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସ୍ୱରୂପ ଲେଖିପାରିବେ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାହୁଲ୍ୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 5ଟି ଛାନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଶତାଧିକ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେହିପରି କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କାବ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସର୍ବ ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ସେହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାରିଦେବା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।